24 वर्ष बीजेडी सरकार समय मो प्रति जो अन्याय होईची मो परिवार प्रति जो अन्याय होईची एवं मो लोकों प्रति जो अन्याय होईची तापाई मु समय जगिथिली जहाँ द्वारा जे राज्यसभा इलेक्शन जो है बीजेडी दल प्रकृत में कांग्रेस को तली तलांत करुच्ची एवं प्रकृत कांग्रेस लोकों को जो हैरान हरकत करिसंती से जदि गोटे प्रकृत कांग्रेस लोक होइथिबो से केबे भूलिबोनी बीजेडी को जो हैरान करिसंती जहाँ द्वारा मते मो विवेक कहला जे बीजेडी द्वारा जो हैरान हरकत होइथिली मु बीजेडी समर्थित पार्टी को भोट देवार प्रश्न उठुनी। राज्यसभा इलेक्शन राज्य रे विभिन्न प्रकार कमेंट आसुची विभिन्न प्रकार समालोचना होउची आलोचना होउची जे तार मुख्य कारण कौन किए प्रकृत में जानी ना जे स्वाभिमान लोक जे सत्य को भल पाए जे सत्य तार चले एवं सी तार प्रतिशोध नेबापाई जे जार शिकार होता है तापाई से समय जगी थाए जोड़ा कि 24 वर्ष बीजेडी सरकार समय मो प्रति जो अन्याय होईची मो परिवार प्रति जो अन्याय होईची एवं मो लोकों प्रति जो अन्याय होईची तापाई मु समय जगिथिली जहाँ द्वारा जे राज्यसभा इलेक्शन जो है बीजेडी दल प्रकृत में कांग्रेस को तली तलांत करुच्ची एवं प्रकृत कांग्रेस लोकों को जो हैरान हरकत करिसंती से जदि गोटे प्रकृत कांग्रेस लोक होइथिबो से केबे भूलिबोनी बीजेडी को जो हैरान करिसंती जहाँ द्वारा मते मो विवेक कहला जे बीजेडी द्वारा जो हैरान हरकत होइथिली मु बीजेडी समर्थित पार्टी को भोट देवार प्रश्न उठुनी मु मोर प्रतिशोध नेबी जेबे 2016 मते अरेस्ट कले विभिन्न प्रकार मकदमार मते जुड़िले कौन सी एंगेल रे छाड़ी नांती एवं विभिन्न प्रकार कारण दर्शेकी विभिन्न एंगेल रो जो केस गुड़ी को मते देवा सहित मोर 80-85 वर्षर बुढ़ा बापा को मध्य केस देइथिले 30 टी केस सी जो वर्षे जेल रहिले मते जो विभिन्न समय अनेक केस लगा जाउथुला मते छत्रपुर जेल रु बरमपुर कोर्ट को निया जाउथुला एवं मते बरमपुर कोर्ट रु बरमपुर जेल को नेकी मते एंट्री करा जाउथुला सही समय रे मो बापा मते जुआर करी कहिथिले बापा मते भितर किंदी बाहर कर दे मो मरी जीवी तो मो मो माँ बापार स्वाभिमान उपरे आंच आसला बोली कौनसी काम करिबार नहीं एवं मो माँ बापार स्वाभिमान सम्मान को रक्षा करी मु भोट देलिनी कि देवार भी प्रश्न उठु नथुला जहाँ द्वारा पीसीसी सभापति को मु कहबा को चाहे जे राज्य राजनीति उपरे तांगर अभिज्ञता किछि नहीं कहबार कारण जे सी जेते एमपी होगी दिल्ली रे रहिले एआईसीसी रो राजनीति भितर विभिन्न राज्य को जाइकी प्रभारी होइचंती सेही राज्य रे संगठन कौन करुचंती आ सेही राज्य रे कौन करिकी सी आउ थरे एआईसीसी को आसीचंती ता कारण आपण माने जानिथिबे ता सहित जो कौशल राज्य करी बोली कौशल राज्य करी बोली जो धमक दउथुले नथिले मु कांग्रेस दल छाड़ीबी नले मते पीसी सभापति करा जाऊ मु कौनसी पद पदवी रे लालायत नुहे एवं कौनसी पैसा रे बिक्री किणा बिका हेबार प्रश्न उठुनी मु से मेंटालिटी रो नुहे से रक्तर पिला नुहे बाकी जो कहते बाघ गंजाम गोटे बाघ घास खाईदेला मु केबे निजको सब्यस्त करेनी जे मु बाघ बोली मु रमेश जेना केबे घास खाइबार नहीं कोडी मुंड बिकिबार नहीं कि को पद पदवी रे लालायत हेबार नहीं को पैसा रे बिक्री हेबार नहीं से मो चरित्र विषय रे ठीक रे जानी ना ता सहित बाकी जो विभिन्न प्रकार समालोचना आसुची आलोचना आसुची विभिन्न लोक विभिन्न कमेंट्स दउचंती मो विषय अधिकांश लोक प्रकृत कथा जानी ना यह हूँ कथा बाकी जो राज्य जो बड़ बड़ इश्यू होउची से इश्यू समय रे
ଆମର ସଭାପତି ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ଗରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି, ତା କାରଣ ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ବାକି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 2ଟି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ। କଂଗ୍ରେସର 2ଟି ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ କାରବାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ବାକି ଯେ ବାପା ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ପୁଅ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଭୋଟଟା କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସତ୍ୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନୁ। ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବି, ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ, ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଜଗିଥାଏ। ଯୋଉଟାକି 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଜଗିଥିଲି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ହେଲା, ବିଜେଡି ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ କେବେ ଭୁଲିବନି ବିଜେଡିଙ୍କୁ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋ ବିବେକ କହିଲା ଯେ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଯେବେ 2016ରେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମାରେ ମୋତେ ଯୋଡ଼ିଲେ, କୌଣସି ଏଙ୍ଗେଲରେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଏଙ୍ଗେଲର ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଦେବା ସହିତ ମୋର 80-85 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, 30ଟି କେସ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ରହିଲେ, ମୋତେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ କେସ୍ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ମୋତେ ଛତ୍ରପୁର ଜେଲ୍ରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ନେଇକି ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଜୁହାର କରି କହିଥିଲେ, ବାପା ମୋତେ ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାର କରିଦେ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ତ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ମା ବାପାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲିନି କି ଦେବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ନାହିଁ। କହିବାର କାରଣ ଯେ ସିଏ ଯେତେ ଏମ୍ପି ହେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ, ଏଆଇସିସିର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରିକି ସିଏ ଆଉଥରେ ଏଆଇସିସିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତା କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ଯୋଉ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ନଥିଲେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ ମୋତେ ପିସି ସଭାପତି କରାଯାଉ। ମୁଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୌଣସି ପଇସାରେ କିଣା ବିକା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମୁଁ ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ନୁହେଁ, ସେ ରକ୍ତର ପିଲା ନୁହେଁ। ବାକି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବାଘ, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ବାଘ ଘାସ ଖାଇଦେଲା, ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେନି ଯେ ମୁଁ ବାଘ ବୋଲି। ମୁଁ ରମେଶ ଜେନା କେବେ ଘାସ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାର ନାହିଁ, କି ପଦପଦବୀରେ ଲାଳାୟିତ ହେବାର ନାହିଁ, ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଠିକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବାକି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବାକି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ଇସ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ସଭାପତି ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ଗରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି,
ତା କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ତା କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ବାକି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ। କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇଟି ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ କାରବାର କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ବାକି ଯେ ବାପା ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ପୁଅ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଭୋଟଟା କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନୁ। ବାକି କଥା ଯେବେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ସେହି ସମୟରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲାନି ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମ ସଭାପତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଭିଡିଓ ଫଟୋ କାଢିକି ଏଆଇସିସିକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ସେଠି ନାଁ ନେବେ, ବାକି ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସକୁ ଡୁବେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସଭାପତିଙ୍କ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ। ଯେ ଗୋଟେ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ହଉ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ହଉ ସେ ସମୟରେ କେବେ କାହାର ମତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଟଲର, ମୋ କଥାର ସବୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ରହିବାର ଅଛି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି ସେ ଭାବନାରେ ମୁଁ ରାଜି ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବାକି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କିଏ ଠିଆ କରାଇଥିଲା, ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କିଏ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସପ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହାରୁ ବଦନାମ ହଉ, ଆର କାରଣ କିଛି ଖୋଜା ଯାଉନି। ବାକି ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟିକଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଉପକୂଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ସେଠି ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କାମ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବାକି 2014ରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ରଞ୍ଜି ବିଶାଳଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କଥା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଯୋଉ ଶିକାର ହେଇଥିଲି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲି। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସଭାପତି ମୋତେ ଯୋଉ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ନିଜ ଦମରେ ନିଜ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ମୁଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ନିଜ ଦମରେ ନିଜ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଆଇସିସିକୁ ଜଣେଇବେ କି? ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ପିସିସି ସଭାପତି ସାଗର ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ପିସିସି ସଭାପତି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି, ସାଇଲେନ୍ସଲି ନେବାର ଅଛି। ଓପେନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ତମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବନି, ଶତ୍ରୁ ସଜାଗ ହେଇଯିବ। କଂଗ୍ରେସର 2ଟି କ୍ରସ୍ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି, ବିଜେଡିର 2 ଜଣ ବିଜେଡିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର 2ଟା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି ସୁଲା ସୁତରା ହେଇଛି। ଇଏ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏଠି ମିଛ କହୁଥିଲି କି ସତ କହୁଥିଲି। 2ଟି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଆସିଛି, ସେ କଥା ଛୁପା ଯାଇଛି। 2ଟି ବିଜେଡି ଭୋଟ ବିଜେଡିକି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଉଲ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ 2 ଜଣ ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ଖୋଳତାଳ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବି, ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ସୁଲା ସୁତରା କୋଉଠି ହଉଛି? ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଖୋଳତାଳ କରନ୍ତୁ,
ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଗାର ବିଭିନ୍ନ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ହିଂସ କଲେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ବାପା ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ପୁଅ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲା ବାପା କହିବେ କି? କହିବେନି। ଆଉ ହିଂସ ମୁଁ ଦେବିନି, ଆପଣମାନେ ଖୋଳତାଳ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିପାରିବେ।